الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پریے درشکو، سب سے پہلے میں اسلامی طریقے سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی دیا، اس کی کرپا اور شانتی ہو۔ میں ہوں آپ کا بھائی صفات عالم محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنمارگ درشن۔ اسلام کی کھوج۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ہی کی کھوج کیوں؟ کسی دوسرے دھرم کی کھوج کیوں نہیں؟ دھرم تو دنیا میں بہت سارے ہیں نا، آخر اسلام ہی کیوں؟ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ اسلام ہی اس لیے کہ یہ دھرم ہم کو اپنے پیدا کرنے والے سے ملاتا ہے۔ اسلام جس اللہ کی بات کرتا ہے، یہ اللہ کسی جاتی کا پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ پورے سنسار کا پیدا کرنے والا اور پربھو ہے۔ اسلام اللہ کو تین میں کا ایک ثابت نہیں کرتا، جیسا کہ عیسائیوں کا فیت ہے، یا اللہ کو انسانوں کے روپ میں نہیں دکھاتا جیسا کہ ہندو دھرم کا فیت ہے، بلکہ اللہ کے بارے میں وہی بات کہتا ہے جو خود اوپر والے اللہ نے بتائی ہے۔ قرآن میں ہے سورہ نمبر 112، سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے پاس ماتا پیتا نہیں، اس کے پاس سنتان نہیں، اس کو کسی چیز کی آوشکتا نہیں پڑتی اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کی طرف بلاتا ہے وہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے ہم سب کو بنایا ہے، اور وہی ہم سب کی رکھوالی بھی کر رہا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا ماتھا بھی اسی ایک اللہ کے سامنے میں جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی پوجا کرو، دوسروں کے رب کی نہیں، اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم ہی کو نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ بھی گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور پیدا بھی کیسے کیا؟ معمولی تچھ ورج سے، پانی کے ایک قطرہ سے، جو رکت بنا، رکت سے لوتھرا بنا، اور لوتھرا پر ماس چڑھا، یہاں تک کہ 9 مہینے کے اندر ایک سندر انسان کی شکل میں آ گئے۔ بدھی گیان بھی دیا گیا، یہ دھرتی دی گئی اور اس کو بچھونا بنا دیا گیا، یہ آکاش دیا گیا جس کو چھت بنا دیا گیا، اور پھر بارش برسائی گئی، زمین سے غلے اگائے گئے، یہ سب اسی اوپر والے نے کیا۔ تو پھر پوجا بھی تو اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جب تم جان رہے ہو کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کے سارے اپکار ہیں، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا کیوں جھکاتے ہو؟ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، جس کمپنی سے ہم سیلری لیتے ہیں، کام بھی تو اسی کمپنی کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کمپنی کے علاوہ کسی دوسری کمپنی میں ہم کام کرنا شروع کر دیں تو کمپنی کی طرف سے الٹیمیٹم آئے گا اور ہو سکتا ہے ہمیں فنش کر دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جس اللہ نے ہم کو بنایا ہے، جس اللہ نے ہمارے اوپر اپکار کیا ہے، اسی ایک اللہ کی پوجا ہونی چاہیے، اسی ایک اللہ کے سامنے میں ہمارا ماتھا جھکنا چاہیے۔ اسلام یہی سندیش دیتا ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور اسی ایک اللہ کی پوجا ہونی چاہیے، اور اسی ایک اللہ کی پوجا کر کے ہم اپنے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پریے درشکو، ہماری بات جاری رہے گی، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملیں گے، کہیں دور نہیں جائیے گا۔
प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस्लाम ही क्यों? इसलिए कि इस्लाम जातिवाद का खंडन करता है, सारे इंसानों को भाई भाई बनाता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। जिस धर्म में इंसानों को दूसरे विभिन्न जातियों में बांट दिया गया हो, यहां तक के धार्मिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया हो, वो धर्म एक जाति का धर्म हो सकता है, पर मानवता का धर्म नहीं हो सकता। इस्लाम मानवता का धर्म है। इसलिए इस्लाम ये कहता है कि संसार के सब लोग एक ही माँ बाप की संतान हैं, तो उनके बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 11, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो, हमने तुम सबको एक माँ और बाप से पैदा किया है, एक मर्द और औरत से पैदा किया है, और तुम सबको अलग अलग जातियों में, अलग अलग ग्रोहों में बांट दिया है, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इसलिए नहीं कि एक दूसरे पर प्रधानता का इजहार करो। तुम में बेहतर वो है जो अल्लाह की दृष्टि में सबसे अच्छा हो और उसके तरीके के अनुसार जीवन बिताने वाला हो। इस्लाम ही क्यों? इस्लाम ही इसलिए कि इस्लाम के जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, 100% ऑथेंटिक। कुरान इस्लाम का एक सोर्स है। कुरान जिस इंसान पर उतरा वो पढ़े लिखे नहीं थे, न पढ़ना जानते थे और नहीं लिखना जानते थे। अल्लाह की चाहत हुई कि ये अंतिम ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बाद कोई ग्रंथ आने वाला नहीं है, इसलिए कुरान एक ऐसे इंसान पर आए जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में लोग उनके ऊपर आरोप डाल दें कि इन्होंने ही इसे बना लिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान को ऐसे संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। और दूसरी खूबी यह है कुरान की कि यह है तो अरबी भाषा में, जिसको आप पढ़ सकते हैं और उसके मैसेज को भी जान सकते हैं, पर उसकी शैली में एक श्लोक भी बनाकर पेश नहीं कर सकते। कुरान का ये चैलेंज है, और आज चैलेंज नहीं दिया है, बल्कि कुरान ने अपने उतरते समय में ये चैलेंज दिया था सारी मानवता को, खासकर अरबी जानने वालों को। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 10 जगह पर यह चैलेंज बताया है कि अगर कोई माई का लाल है तो उसके जैसे ला करके पेश कर दे। लेकिन इतिहास साक्षी है कि आज तक कोई माई का लाल पैदा ना हो सका जो कुरान की शैली में, कुरान के उसलूब में एक भी आयत बना करके पेश कर दे। ये इस बात का प्रमाण है कि कुरान हमारे पैदा करने वाले का उतारा हुआ ग्रंथ है, जिसमें परिवर्तन मुमकिन नहीं, और जो ऑथेंटिक रूप में 100% सही है। इस्लाम ही क्यों? इस्लाम ही इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, ये भी बिल्कुल सुरक्षित है। यानी जिस इंसान पर कुरान उतरा, कुरान ही सुरक्षित नहीं बल्कि उनकी जीवनी भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सुरक्षित है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर के अंतिम क्षण तक जो कुछ कहा था, जो कुछ बोला था, उनके साथियों ने उसको याद किया और फिर बाद वालों तक पहुंचाया, जिनकी संख्या अनुमानतः लाखों तक पहुंचती है। इस्लामी विद्वानों ने उन लोगों की जीवनियां नोट की हैं। उनमें से कोई इंसान भी अगर झूठ बोलता था या कमजोर था या स्मरण शक्ति उसकी कमजोर थी तो उनको डैमेज ठहराया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रवचन है, वो भी रावियों के साथ में सिलसिला दर सिलसिला आज हमारे सामने में ऑथेंटिक तरीके से पाई जा रही हैं। इस्लाम ही क्यों? इस्लाम ही इसलिए कि इस्लाम एक अप टू डेट और मॉडर्न धर्म है। मतलब ये कि इस्लाम का जो आदेश है उस पर हर जमाने में अमल किया जा सकता है आसानी के साथ। मॉडर्न इतना कि दुनिया की सारी मॉडर्निटी इस्लाम की मॉडर्निटी के सामने में फेल है, और अप टू डेट इतना कि इसके किसी भी कानून में, किसी भी आदेश में एक्सपायरी डेट नहीं, अंतिम तिथि नहीं। और हो भी कैसे?
جبکہ یہ اتارا ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جو سارے سنسار کا پیدا کرنے والا اور ہماری پرکرتی سے بھی اوگت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الملک آیت نمبر 14 الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین جاننے والا بھی ہے۔ تو انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں، پر ہماری خواہش ہوگی کہ آپ اسلام کی کھوج کر کے دیکھیں۔ یہ دل کی بھاونائیں تھی، دل سے نکلا ہوا سندیش تھا جسے ہم نے آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے۔ ہماری آشا ہوگی کہ اس سندیش پہ غور کریں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔ دھنیہ واد۔